முதற்றே உலகு Hi everyone, vanakkam and welcome to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by Maya's Furniture. Time on the 9:04 p.m. in Toronto and the temperature is -6 degrees Celsius. So it is very cool really, so make sure you guys do wear your jackets. I know car ellam thodangrathukku if you need to commute anywhere, make sure you get in your car earlier so that ninga soodaki velila polam because it is very cooler, so make sure you dress warmly. And like lots of things are happening again உங்களுக்கு தெரியும் கோவிடோட நிறைய ரூல் சேஞ்சஸ் இருக்குது up to date இப்போ ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன்லேருந்து ஆர்ஆர் இப்போ கூட எஃபெக்ட் ஆரியம்ண்டா அதை பற்றியும் ஒரு டிஸ்கஷன் நிறையா போய்கொண்டு இருக்குது so let's jump right into our agenda and hopefully அந்த information எல்லாம் we can share with you guys. So இன்றைக்கு top of the hour we have Chief Medical Officer of Health Dr. Karen Moore. இன்றைக்கு என்னத்தை பற்றி கேட்குறாண்டா பிள்ளைகளை பற்றி. ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ கூட சீனியர் ஆக்கள் உள்ற ஆக்களுக்கு வந்து கோவிட் டக்குன்னு தொத்துதுண்டு அவைய கூட பாதிக்குதுண்டு. பட் வாட் நிறைய பீப்புள் டோன்ட் நோ இஸ் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு தான் இப்போ ஆக்சுவலி கூட ஒரு சசப்டிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ அவைக்கு தான் கூட தொத்துது, அவைக்கு தான் கூட இப்போ எஃபெக்ட் எடுக்குது அவையோட உடம்பில். And இப்போ பார்க்க we'll get into more details about that, but we'll look at the age groups, RR என்ன செய்யும், ஸோ அந்த மாதிரி என்ன நடக்க போகுதுன்ட்டு அதில் இருந்து பார்ப்போம். And then அடுத்தது we have Toronto Mayor John Tory. Again இந்த பிள்ளைகளுக்கு கூட தான் அஃபெக்ட் ஆகிறபடிய ஃபர்ஸ்ட் ஏரியா நாங்கள் எங்கே கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்டா ஸ்கூல்ஸில். பிகாஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போவே ஸ்கூல் தள்ளி இருக்கிறோம். ஸோ 17 தொடங்கி தான் இப்போ கிளாஸ் ரூமில் போய் பிள்ளைகள் பார்ட்டேக் பண்ணலாம். அது முதல் 5ஆம் தேதியாக இருக்க வேண்டியது, but they pushed it forward. But because of this, school teachers, like workers out of the school and the students around பண்ண ஏரியா அவைக்கு தான் வேக்சின் இப்போ முதல் போகணும். ஸோ இதை பற்றி தான் we're going to have a couple of details and என்ன பிளான் அதுக்கு வச்சுருக்கிறேன்ட்டு. And then we're going to have a look at Quebec Health Minister Christian Dubé. Again எல்லாருக்கும் தெரியும் ஷார்டேஜஸ் இப்போ குபெக்கில் மட்டும் இல்லை, பட் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா, வினிபெக் எல்லா இடத்துலையும் ஆல்மோஸ்ட் பப்ளிக் சர்வெண்ட்ஸ் அவைக்கு வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஷார்டேஜ் இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட். எல்லாருக்கும் தெரியும் இட்ஸ் ஒரு ரிஸ்க், வெளியால் இருக்கிறதாலே ஒரு ரிஸ்க் தான். ஸோ இந்த மாதிரி வேலைகள் they go out, they're always around people, இந்த மாதிரி ஏரியாஸில் நிறைய ஷார்டேஜ் இருக்குது. ஸோ ஹெல்த் செக்டரில் வந்து குபெக்கில் நிறைய ஷார்டேஜ் இருக்குது. ஸோ we're going to have a look at that and அவைண்ட் இம்பேக்ட்ஸ் என்ன நடக்குதுன்ட்டு. And then we have our currency rates for today. And then we have our Kalayarangam. இன்றைக்கு கலையரங்கத்தில் we have D. Aman Music Mashup இருக்குது. இதில் வந்து music is done by Shianaaz Band. And அவை ஒரு collaboration நிறைய popular Toronto singers வந்து செஞ்சிருக்கிறோம். So we'll have a watch at that later. And then we have the weather and our news for today. So starting off, I'm going to top of the hour. Again, we have Chief Medical Officer Health Dr. Karen Moore. And he's going to talk to us about kids and அவை எவ்வளோ ஆக்கள் எஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு. I want to begin by recognizing how challenging, frustrating, and disappointing it is for many Ontarians
that we have had to reimpose various public health measures and ask that our students and educators return to online learning. These decisions were not taken lightly, and I am truly sorry that we are asking you once again to make these tremendous sacrifices. But these sacrifices are necessary. They're necessary to blunt the impact that this exponential rise in cases of Omicron will have on our healthcare system. In the last few days alone, we have had significant rise in hospitalizations and ICU admissions. Just yesterday, there were 2,081 people in hospital and 288 in the intensive care unit. Today, these numbers are 2,279 and 319. The measures that we have put in place should help diminish the burden and give us the crucial time we need to accelerate our booster dose rollout. I continue to call on all Ontarians eligible for a booster dose to get it as soon as possible, and this includes individuals who are pregnant. Data is demonstrating that countries with good booster dose coverage will fare better against the Omicron variant. Based on data from the UK, the risk of being admitted to hospital for Omicron was 81% lower for individuals who had received 3 doses of the vaccine. No matter what your first and second doses were, a third dose of any mRNA vaccine will increase your protection from the virus. The latest evidence demonstrates that the protection provided by the Moderna vaccine, particularly for older individuals, is very robust. I too got the Moderna as my booster as I reviewed that it has very good immunity and very prolonged immunity. Even for those already been infected with COVID-19, receiving the vaccine provides additional protection and can be received as soon as you have cleared your isolation and all your symptoms have resolved. I want to thank all of our vaccinators. Yesterday, you administered 182,938 doses. We have seen tremendous uptake in response to our call for arms, but as we see challenges with absenteeism at vaccine clinics and pharmacies, we can always use more help. If you are able to volunteer to assist in our vaccination efforts, please sign up today through the Ontario COVID-19 volunteer portal and the Health Workforce Matching portal. And I want to thank the 44.8% of our children aged 5 to 11 who have already received the first dose of the COVID-19 vaccine. I'm encouraging all those parents and children who still need their shot to please make an appointment as soon as possible. As we prepare for a return to in-person learning on January 17th, increasing our vaccination rates among our students will add to the safety of our school environment. We are also providing greater access to COVID-19 booster shots for education and childcare staff. And over the days leading up to January 17th, we're working hard to ensure our schools remain as safe as possible. உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ப குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Maya's Furniture. Time on the 9:11 p.m. in Toronto and the temperature is -6 degrees Celsius. So Chief Medical Officer of Health, Dr. Karamore, again, numbers பத்தி காய்ச்சிருக்கார். A lot of people vaccination எடுத்தோண்டே இருக்கிறோம், which is a good thing. And I think அவர் சொன்ன Pfizer Moderna பத்தி even நான் அம்மாவுக்கும் புக் பண்ண கூட they were saying 30க்கு மேலால வந்து Moderna தான் அவை கொடுக்குறோம்ண்டு. And again, அவர் ரீசன் படி அதை என்ன சொல்லணும்டா அவைக்கு கூட effectiveness இருக்காதுல்லேண்டு.
So again, if you are specific, I know I was, நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களோட பேரண்ட்ஸுக்கோ எல்ட்ராக்களுக்கு வந்து ஃபைசர் போடுறேன்டா தேர் ஸ்பெசிஃபிக் கிளினிக்ஸ் ஃபார் தட். ஆனால் கூடுதலாக நீங்கள் பப்ளிக் ஏரியாவில் போனால் 30+ வந்து மெடர்னா தான் கொடுக்குறீங்க. ஸோ லுக் இன் டு தட் இஃப் யூ ஆர் பர்டிகுலர் ஆன் தட் அண்ட் யூ கேன் டிசைட் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ. அண்ட் அகேன் ஏன் வேக்சின் போடுற முக்கியமாண்டா இப்போ நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷனுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமுக்கு இப்போ 300க்கு மேலால் க்ராஸ் பண்ணியிருக்குது ஐசியூவில் இருக்கிற ஆட்கள். அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்களா அந்த டோட்டல் அமௌண்ட்லேருந்து 73% வந்து அவை ஃபுல்லி வேக்சினேட்டட் இல்லை, எல்லாத்தையும் வேக்சினேஷன் ஸ்டேட்டஸ் உங்களுக்கு இன்னும் தெரியாது. பட் கூடுதலாக வேக்சின் ஃபுல்லாக வேக்சின் போடாதவே தான் இப்போ ஐசியூலேயோ அந்த அளவுக்கு வந்து கொண்டு போகுது. மற்றபடி மோஸ்ட் பீப்புள் ஒரு 1-2 வீக்ஸில் ஒரு சிக்காக வரும், ஒரு காய்ச்சல் தன்மை வரும், you're getting sick, coughing, all the sully and everything like that, but that all gets better or 1-2 weeks. So again, the vaccination period, it is very, very important. நிறைய clinics pop-ups எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது. I know pop-upsக்கு கொஞ்சம் குள்ளராக இருக்கும் வழியால், but if not, கண்டிப்பாக there's a lot of places you can look at to book your appointment. So book பண்ணிட்டு make sure you get that done. And now speaking of kids, again நான் சொன்னேன் கிட்ஸுக்கு வந்து கூடுதலாக இப்போ நடக்குது அஃபெக்ட் ஆகுதுண்டு. ஸோ டொராண்டோலையும் அண்ட் வெலிங்டன் சிட்டிலையும் வந்து ஆக்சுவலி a 4-year-old and 10-year-old வந்து they actually passed away. இது within 2 weeksக்குள்ளே நடந்திருக்குது. And again பிள்ளைகளுக்கு வந்து அவைக்கு மோஸ்ட் ஆக்களுக்கு வந்து they're able to fight it off. இப்போ குழந்தைகளுக்கு தான் இப்போ கூட அஃபெக்ட் பண்ணுது. And again அவை ஸ்கூல் ஏரியா இதெல்லாம் கூட டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸும் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு தான் ஆக்சுவலி வந்து டொராண்டோ மேயர் ஜான் டோரி அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கார். வேக்சினேஷன்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கிளாஸுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வேக்சின் போடுறதுக்கு தேர் ட்ரைங் தேர் பெஸ்ட் டு கெட் எவ்ரிதிங் டன். ஸோ இதாவது அகேன் January 17th தான் எல்லாரும் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம். So they're opening 4 clinics, immunization clinics. இவை வந்து fully dedicated Toronto staff-க்கு. So Toronto staff-க்கு எல்லாம் போட்டு ரெடி ஆகிறதுக்கு பிகாஸ் அகேன் பிள்ளைகள் எல்லாரும் மீட் பண்ணுற முன்னாடி பிஃபோர் தே சி ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கணும். தே ஹேவ் டு பி ப்ரொடெக்டட். ஸோ பிள்ளைகளுக்கும் தொத்தாமல் இருக்கிறதுக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த நாள் தொடங்குது அண்ட் தென் ஆஃப்டர் தட் தே ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் மோர் அண்ட் மோர். ஸோ அவன்கிட்ட கோல் வந்து இப்போதைக்கு 3,500 எஜுகேஷன் ஒர்க்கர்ஸை வந்து வேக்சின் பண்ணி வைக்கணும்ண்டு. ஸோ இது பற்றி தான் ஹீஸ் கோனா டாக் அபவுட் தட். ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் அ வாட்ச். And even in these difficult, challenging days, we have to have some good news to report. And I am gratified as mayor and on behalf of our entire team to report that we continue to make progress helping Toronto residents to get vaccinated as our best weapon in the fight against COVID-19. As of now, more than 6 million doses of COVID-19 vaccine have been administered by Team Toronto, and this is another important milestone as we go along trying to achieve various objectives in terms of the vaccination of Torontonians. And as we now confront Omicron, we continue to move as quickly as we can to ramp up third dose efforts in particular. We've increased Team Toronto's total vaccination capacity to more than 1.2 million doses per month. We're constantly working to add new vaccine appointments because we know that there is still strong demand for third doses. City staff have worked to add 8,500 new vaccine appointments in the city-run immunization clinics this Sunday and Monday. These 8,500 new appointments will be live in the provincial booking system tomorrow morning at 8 o'clock. We are now also rolling out fourth doses in the city's 10 long-term care homes, with the first ones being administered today at the True Davidson Acres in East York with the help of the Michael Garron Hospital. City staff will be working to deliver these fourth doses in the long-term care residences, the 9 other ones that we own, in the coming days. Team Toronto is also doing everything it can and will do everything that it can to help school boards and the province to safely return to in-person learning in our schools in 2 weeks. Throughout the pandemic, Toronto Public Health has worked to support in-class learning and help children and teens get vaccinated against COVID-19. Today, I want to outline the steps that are being taken to help get more education workers and students vaccinated over the coming days, an important contribution that we can and will make as a city to getting schools open again on January 17th, the date set by the province. The steps would be as follows at this stage of the game. Number 1, dedicated mass immunization clinics for Toronto school staff.
4 vaccination clinics with appointments specifically for education workers will be held in 2 city-run vaccination clinics this Sunday, January the 9th, and next Sunday, January the 16th. We are working with the Toronto School Board to help schedule employees for vaccination appointments at these clinics. And these are school board employees, many of whom will be educators. This effort will help more than 3,500 education workers get vaccinated as soon as possible in the City of Toronto. 2, school-based clinics. More than 27 clinics, including 22 Toronto Public Health clinics, are now planned to be held in schools over the next 2 weeks to help students, their families, and education workers get vaccinated. மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் இந்த வருடத்தின் அதிரடி மலிவு விற்பனை. உங்கள் வீட்டுக்கான அனைத்து தளபாடங்களும் மிக மிக மலிவு விலையில். ஒரே இடத்தில் அனைத்து தளபாடங்களும் மலிவு விலையில். புத்தம் புதிய டிசைன்களில் பெட்ரூம் செட், டைனிங் ரூம் செட், லிவிங் ரூம் பர்னிச்சர். இவை தவிர மலேசியா, இத்தாலி, சைனா, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட நவீன டிசைன், உறுதியான கனதியான தளபாடங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இலவச விநியோகம் செய்கின்றார்கள். ஸ்காப்ரோவில் கனடியன் ஃபின் சந்திப்பில் மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் 416-669-1214 www.mayasfurniture.ca. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Maya's Furniture. Time on the 9:19 p.m. in Toronto. The temperature is -6 degrees Celsius. So again, so we looked at students allarum vaccine panranda, but again, our main population as well, seniors come affect adu. So again, last week nanga kaikkumbodhu sonnanga 4th doses vanda administrate panna premande. Again, idu vanda long term care homes ku dhaan fully oriented towards there right now. So indike thodangi actually thodangirukkam, they're running clinics at city run long term care homes. So indike first thodanginadam actually vanda there's 131 eligible residents anga poradhukku because or time span adu vittu da neenga podlam and vaccine. So the time span vittu idu vanda True Davidson Acres la on Daves Road anga ipadikku nadakudhu. Later on in next week actually 5 other city run long-term care homes aviyum start panna poriyum avinda seniors eligible ana avukku vanda vaccine podradhu. So if anyone does stay at a long-term care home, you know, avikkum be careful when you go around. I think visitation alum more restrictions on that as well. But make sure you do get your seniors vaccinated because vaccination it's at least on the effect pannalum and the kuda ICU level ku vanda kondu podillende. So be careful of that and make sure you stay on top of that as well. அடுத்தது, like I said, we're going to talk about shortages. So இப்போ எல்லா இடத்துலையும் ப்ராவின்ஸ்லையும் சரி, again in the city public servants, அதாவது city workers, anyone like firefighters, police, அவையில் எல்லாரும் shortages இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா British Columbiaல வந்து they actually have a shortage of firefighters. Winnipegல வந்து they have a shortage in police. ஸோ இப்படி தொடங்கி again it's hard because இவையும் வந்து வேலை இவை பப்ளிக்ல போய் பார்க்கணும், நிறைய எக்ஸ்போஸ் ஆரியம். ஸோ just like healthcare workers almost. So healthcare workers சொல்லும்போதே Quebecல வந்து தான் அடிக்கடி நாங்கள் கேள்விப்படுறோம் healthcare sectorல வந்து அவைக்கு ஷார்டேஜாக இருக்குதுண்டு. And again, there's a lot of ways அவை tackle பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறோம், but mandatory vaccines ஓடியம் போட்டிருக்கணும். A lot of people அது பிடிக்காம வேலையே ஸ்டாப் பண்ணுறோம், சரி இது வேணாம் மாற்றவும்ண்டு. So a lot of conflict has been going on with that too. But இதை பற்றி தான் I'm going to have more detail. Quebec Health Minister Christian Dubé அவர் கதைக்க போகிறார். So let's have a watch. The INS forecast that you've seen this morning show us that in the short term, so it means in the next 2 weeks, that hospitalization should reach up to 3,000 hospitalization and 400 people at the intensive care for what we call mid-January. So we are working to have additional staff to be able to treat more than 2,500 patients in the coming weeks to be able to meet those forecasts, the forecast that we have from our experts. With my colleague from Trésor and
Travail, Ministère du Travail, we are in consultation with the union to find the necessary staff to be able to reopen at least 1,000 additional beds. I would like also to clarify the level of hospitalization. We are now able to establish hospitalization for which COVID is the primary cause, i.e. that people that enter the hospital because of COVID and those who enter the hospital for another cause. But those people we still need to take care of them especially, and that makes a lot of pressure on our network. On the health measures and the vaccination passport, we said we would also add measures for the unvaccinated. So today, I'm announcing that the vaccination passport will be mandatory for January 18 to access the SAQ and SQDC. And moreover, the vaccination passport will be extended to certain non-commercial, non-essential commercial in the coming weeks, and we'll come back for those lists after we have talked with the industry to make sure that the date that we put on the table are applicable. And I would like to reassure people that yes, this is very difficult right now, but we are doing all the measures to make sure that we minimize the impact on our personnel, on our system, and that we're going to go through this all together. Darshini Legal Services, Professional Cooperation, Traffic Tickets, Landlord, Tenant Board தொடர்பான விடயங்கள், Employment Law, Small Claims போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் Darshini Legal Services, Professional Cooperation, சட்ட துணை நிறுவனம் 647-390-8969. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஸ்காப்ரோவில், வார்டன் அண்ட் ஷெப்பர்ட் சந்திப்பில். தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ். Furniture. Time வந்து 9:24 p.m. in Toronto. The temperature is -6°C. So again, shortages பார்த்தாச்சு. I think Quebecல வந்து again Christian Debay வந்து ஒரு main point வந்து சொல்லியிருக்கார். It is Quebecல வந்து ஷாப்பிங் போகிறதுக்கு, ஸோ அதாவது SAQ and SQDC, அதாவது லிக்கர் வாங்குறதுக்கோ இல்லாட்டி கேனபிஸ் வாங்குறதுக்கோ நீங்கள் உங்களோட வேக்சின் பாஸ்போர்ட் காட்டினா தான் போய் வாங்கலாம். So a lot of people, either January 18th தொடங்கி they're going to be doing this. Excuse me. So given this, இப்போ என்ன பார்த்தீங்களா, ஏன் ரீசன் ஆல்கஹாலுக்கும் கேனபஸுக்கு வச்சுருக்கேன்டா, they decided சரி நாங்கள் வேக்சின் போடுறோன்ட்டு எவ்வளோ ஆக்களை சொல்கிறோம்ட்டு, ஆனால் சில ஆக்கள் they still don't want to do it. அண்ட் அந்த ஆக்கள் வந்து பார்த்தீங்களா அவை வெளியால் போனால் ஸ்டில் ஒரு ரிஸ்க். இப்போ போட்ட வைக்கும் இட்ஸ் நாட் ஃபேர் பிகாஸ் ஒரு ரிஸ்க்காக அவைக்கும் தொத்துறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அவை வேக்சின் போட்டு இருந்தாலும். ஸோ what they've said is, இப்போ நீங்கள் வெளியால் போகிறீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆக்கள் இப்போ கடைகளுக்கு போயிடாது, ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போயிடாது, அப்படி எங்கேயும் போயிடாது, பிகாஸ் வேக்சின் பாஸ்போர்ட் காட்டணும். ஸோ மொத்தமாக அங்கே போகலாம்னா ஷாப்பிங் செய்யலாம், அண்ட் அதாவது ஆல்கஹால், கேனபஸ் அதெல்லாம் வாங்கலாம்ட்டு. ஸோ இந்த ஒரு ஐடியா என்னத்துக்காண்டா, சரி நீங்கள் வேக்சின் போடாட்டி தட்ஸ் ஃபைன், பட் உங்களுக்கு விளங்கணும் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்க போகிறீங்களேன்ட்டு, ஜஸ்ட் ஸ்டே அட் ஹோம், you're not going to be able to do anything, or forcefully or forced-ஆன way தான் I fear, but they're trying to get their message across. அதாவது நீங்கள் வேக்சின் போடாட்டி வெளியால் வராதிங்க, பிகாஸ் there's lots of people வேக்சின் போட்டுக்கொண்டு அவை சேஃபாக இருக்க ட்ரை பண்ணுமெண்டு நீங்கள் போடாமலே வெளியில் வாரீங்களேன்ட்டு. ஸோ he said சரி அவை சேஃபாக இருக்காட்டி எங்களோட டியூட்டி என்ன வந்து அவையை வந்து சேஃபாக வச்சுருக்கோம். ஸோ அவையும் வீட்டுக்குள்ளேருந்து வேக்சின் போடாதாக்கு they should stay at home and stay safe. ஸோ அதனால் இந்த மேண்டேட் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன். And again, in the vaccine passport, I don't think a short period of time அது போகுதுண்டு most places வந்து extend பண்ணியிருக்கிறேன். And like they said, இப்போ non-essential servicesக்கும் சில கடைகளுக்கும் வந்து extend பண்ணியிருக்கேன் Quebecல. So Quebecல மொத்தமாக you do need a vaccine passport எங்கேனாலும் போகிறதா இருந்தால். But look for updates. But again, if you want your alcohol and cannabis after January 18th, நீங்கள் வந்து vaccine passport காட்டினா தான் போய் அங்கே purchase பண்ணலாம். அடுத்தது, we are going to look at our currency rates today. So currency rates பார்த்துட்டு வருவோம்.
பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜனவரி மாதம் 6ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இலங்கை 194 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 61 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.79 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.70 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.72 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.58 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.10 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.07 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜனவரி மாதம் 6ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Maya's Furniture. Time when the 9:28 p.m. in Toronto, the temperature is -6 degrees Celsius. So I'm going to currency rates and patachu. It's actually a really good day. 194 Sri Lanka ku podu, 61 India ku podu. So 194 nalla high ana number dhaan. So ninga anupuradha irundha today is a good day to do that. Brampton la irundingalanda Columbia group la poi ungoda kaas anupalam, illati Scarborough pakkam irundingalanda Sun City supermarket poi ninga anupalam. Now அடுத்தது again நாங்கள் city servants எல்லாரும் shortage என்று சொன்னோம். But a lot of people இப்போ தெரியும் dine-in, movie theaters, all these restrictions ஓட நிறைய ஆட்கள் actually வந்து லே ஆஃப் கிடைச்சிருக்கு because they just don't need that much more staff. ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது சினப்ளெக்ஸ் again theaters எல்லாம் க்ளோஸாக இருக்கிற வழியாக சினப்ளெக்ஸுக்கு வந்து nearly 5,000 layoffs Ontarioவில். And again, in the announcement order, they actually had to close 67 Cineplex theaters. Other kuda concert venues, museums, galleries, attractions. So இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நிறைய ஆட்கள் பார்ட் டைம் வேலை எஸ்பெஷலி அந்த மாதிரி வேலை இடத்துல இருக்கும். ஸோ 5,000 people employees இப்போ வந்து லே ஆஃப் ஆகிருக்கிறேன். இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறேன்டா, இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்ச உடனே நாங்கள் ரீஹையர் பண்ணுற ஐடியாவில் தான் இருக்கிறோம் எல்லாரையும். ஸோ தட்ஸ் அ குட் திங். அட்லீஸ்ட் வேலைக்காகவே வந்து ஒரு வார்னிங் மாதிரி கொடுக்கல, அந்த வேலை திருப்பி வரப்போது தான் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த லே ஆஃப் பீரியடுக்கு பிறகு தான். பட் தே சார் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வாட்டி நாங்கள் திறந்த அப்புறம் ஒரு நிலையாக நாங்கள் திறந்து வச்சிருக்கலாம்ன்ற ஒரு கண்டினியூஸாக. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி we'll see என்ன மாதிரி நடக்குது. லாக்டவுன் போகும்போது அவங்களோட நம்பர்ஸ் எல்லாம் டிக்ரீஸ் பண்ணிச்சுட்டா தென் we at least know நாங்கள் என்ன செய்யணும்ண்டு. So look forward to that, and anyone who works at Cineplex, my condolences to you guys. But in the time edukonde, look for maybe something to do, and if you do need to switch jobs to something more secure, kandipa other option paathukonde look into that as well. Aduthathu, we are going to go to our treat for today, our kalayarangam. So indekku kalayarangathula we have D Iman music mashup, and the music is done by Shianaaz Band, and இது ஒரு collaboration with a few popular Toronto singers. So let's have a hear and watch.
கண்டாங்கி கண்டாங்கி கட்டி வந்த பொண்ணு கண்டாலே கருக்கேத்தும் கஞ்சா வச்ச கண்ணு அந்த கண்ணுக்கு 5 லட்சம் தாரேண்டி அந்த நெஞ்சுக்கு சொத்தெழுதி தாரேண்டி முத்தம் தரியா கண்டாங்கி கண்டாங்கி கட்டி வந்த பொண்ணு கண்டாலே கருக்கேத்தும் கஞ்சா வச்ச கண்ணு அந்த கண்ணுக்கு 5 லட்சம் தாரேண்டி அந்த நெஞ்சுக்கு சொத்தெழுதி தாரேண்டி முத்தம் தரியா அடியும் வீடு தல்லா கூடம் என் வீடு தப்பா கூடம் நீரோடு நீரு சிரட்டுமே அழகன் மலை கோயில் ஞான வந்து அல்வாவை தின்பது போல் ஏன் ஆசை உன்னை தின்னட்டுமே ஒத்தை கொத்த அழைக்கும் அழகு ஒத்த பக்கம் ஒதுங்கும் பொழுது புத்திக்குள்ள அரிக்குது நெத்திக்குள்ள துடிக்குது கண்ணுக்குள்ள இறங்கி இறங்கி நெஞ்சுக்குள்ள உறங்கி உறங்கி என்ன சுர பறிக்கிற என்ன செய்ய நினைக்கிற சின்ன சின்ன பொய்யும் பேசுற செல்லுத சூடு ஏத்துற நீ செய்யாத நாட்டு கட்ட தெரியாம மாட்டிக்கிட்ட ஏ ராசி என்றும் மன்மதனே தாலி இல்லாத சம்சாரமே தடையில்லா மின்சாரமே விளக்கேத்த வாடி வெண்ணிலவே அலைக்கடலின் நடுவே அணிந்திடவா தனியே படையெனவே உனகே பார்த்தேன் கண்ணே புதை மணலில் விழுந்து புதைந்திடவே இருந்தேன் குறுநகையை எரிந்தே மீட்டாக என்னை விண்ணோடும் மண்ணோடும் பாடும் பெரும் ஊஞ்சல் மனதோறும் கண்பட்டு நூல் விட்டு போகும் என ஏதோ பயம் கூடும் மயில் ஒன்றை பார்க்கிறேன் மழையாகி ஆடினேன் இந்த உற்சாகம் போதும் சாக தோன்றும் இதே நான் ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள் கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள் தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Maya's Furniture. Time on the 9:39 p.m. in Toronto and the temperature is -6 degrees Celsius. So thank you for the beautiful performance. In the Nala Padinaviyam, there's Sambhavi, Abhirami, Suvedan and Satyadev. So thank you for that. And again, our background music alame Shianaaz Band. Ninga kuda covers alanka Kannada. You can look up all their names, Shianaaz Band, to hear more. அடுத்தது we're going to talk about is rapid testing. So எல்லாருக்கும் தெரியும், even last week நான் கலைக்கும் போது
அங்கே டெஸ்டிங் ரெகுலேஷன்ஸ் என்னென்ன ரூல்ஸ் அதுக்கு ப்ரொசீஜர் என்னென்ன மாற்றினவ அண்ட் ரீசன் படி என்னென்னா ஆமிக்ரான் எல்லாருக்கும் தெரியும் கூட ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ கூட ஆக்களை பாதிக்கப்படுறது அண்ட் இதில் வந்து ஒவ்வொரு ஆக்களும் வந்து டெஸ்டிங் கிட் அவைலபிளாக இருக்குது. இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் அவ்வளோ கேசஸ் இருக்குது. பட் Ontario realizes இப்போ என்ன பிரச்சனையாண்டா இந்த ஸ்ப்ரெட்டுக்கு காரணம்டா நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ண இயலாட்டி எங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியாட்டி தென் சில ஆக்கள் வந்து they're not staying at home வெளியால் போறியும் அந்த குவாரண்டைன் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறியும் இல்லை. ஸோ இந்த ரேப்பிட் டெஸ்டிங்குக்கு வந்து டெஃபினட்டாக கூட அதை கொண்டு வரணும் பிகாஸ் அந்த டெஸ்டிங் இருந்தால் தான் அந்த ஒரு பாலிசி ரெகுலேஷன் எல்லாமே ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. ஸோ ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் ஆக்சுவலி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் அடிஷ்னல் கிட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இன் ஆன்டாரியோ. ஸோ அகேன் ஹை ரிஸ்க் செட்டிங்ஸுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் போகுது. ஸோ அகேன் hospitalization, schools, long-term care homes, anything where there's a lot of people and spread பண்ண chances இருக்கக்கூடியது. ஸோ அங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டாக போடுறோம். Initially we have about 9 million test kits வரப்போகிறது. ஸோ இப்போதைக்கு we don't know exactly when, but they are going to be coming in, so that's a good thing. And again இந்த டெஸ்டிங் கிட்ஸ் வந்து நிறைய வேல்யூ கூடியது பிகாஸ் ஐ நோ அது உங்களுக்கு சொல்லும் உடனடியாக உங்களுக்கு கோவிட் ஆன்டிஜென் டெஸ்ட் இருக்கும்போது உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையாண்டு அந்த டிட்டர்மின் பண்ணுற ஃபேக்டர் இருக்குது. அண்ட் அகேன் மோஸ்ட் ஆக்கள் என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறியம்டா சரி ஒரு கெட் டுகெதருக்கு நான் போகலாமோ இல்லாட்டி ஒரு பார்ட்டிக்கு நான் போகலாமோ அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். பட் there's a lot more people அதுக்கு தேவையானது பிகாஸ் it's a deciding factor for them. இப்போ if they need to go get more help, அடிஷ்னலாக ஹெல்ப் தேவையா இல்லாட்டி சும்மா ஒரு கோல்ட் ஃப்ளூ இருக்கா இல்லாட்டி வெளியால் போகிறதா இல்லையா. ஸோ there's a lot of decisions that have to be made இதில். So again, the testing kits வந்து hopefully we get them as soon as possible. And அந்த testing kits வந்த உடனே உங்களுக்கு decrease in numbers நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கலாம். And again, most people COVID வந்தாலும் இந்த Omicron variant-ஓட Tylenol, Advil, ibuprofen, lots of liquids, rest எடுத்தா ஒரு 1-2 weeks-ல வந்துட்டு like heal பண்ண chances இருக்குது. So most of the population again okay இருக்கும். But உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹை ரிஸ்க் செட்டிங்ஸில் வந்து அந்த 1-2 week நாங்கள் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்க இல்லாத சுச்சுவேஷன்ஸில் தான் ஃபர்ஸ்ட்டாக ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறேன். ஸோ லெட்ஸ் see இந்த மாதிரி பிளான் Ontario ரேப்பிட் கிட் டெஸ்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு வந்து சொல்கிறேன்ட்டு. ஸோ we will keep you up to date with that as well. அடுத்தது we are going to have a look at our weather for tomorrow. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்து வரோம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜனவரி மாதம் 7ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0°C, அதை குறைந்த வெப்பநிலை 0°13°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஒட்டோவாவில் 0°8°C, அதை குறைந்த வெப்பநிலை 0°18°C. நாளைய நாள் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மான்ட்ரியாலில் 0°6°C, அதை குறைந்த வெப்பநிலை 0°17°C. நாளைய நாள் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0°22°C, அதை குறைந்த வெப்பநிலை 0°26°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 3°C, அதை குறைந்த வெப்பநிலை 0°C. நாளைய நாள் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். அத்தோடு மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜனவரி மாதம் 7ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by Shianaaz Furniture. Time on the 9:44 p.m. in Toronto. The temperature is -6°C. So I think most places are negative done. So make sure you guys dress really warmly. Only place positive radical Vancouver done. But again, dress warmly guys because you don't want to get sick. Uppadan western time sick and COVID flu and or confusion time. So make sure you guys do stay on top of that. அடுத்தது we are going to go to our last item for the day. So we're going to go to PS Sudaram for the news.
நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று ஜனவரி மாதம் 6ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. மாயாஸ் பர்னிச்சர் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். கனடிய அரசாங்கத்தின் ஒமிக்ரான் திரிபின் பதில் நடவடிக்கை குறித்து விவாதிக்க அவசர நாடாளுமன்ற குழு கூட்டத்தை கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி கோரியுள்ளது. கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைவர் எரினோ டூல் இன்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் இந்த கோரிக்கையை விடுத்தார். ஒமிக்ரான் மாறுபாட்டின் பின்னணியில் கோவிட் தொற்றின் தொடர்ச்சியான பரவலை நிர்வகிப்பதற்கான மத்திய அரசின் திறன் குறித்து ஆராய இந்த அவசர குழு கூட்டத்தை ஓட்டூல் வலியுறுத்துகின்றார். தொடர்ந்து அதிக எண்ணிக்கையில் தொற்றுக்கள் பதிவாகும் போதிலும் புதிய தொடர் கட்டுப்பாடுகளின் கீழ் 2022ஆம் ஆண்டை ஆரம்பிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை எனவும் அவர் கூறியுள்ளார். அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கை காரணமாக மில்லியன் கணக்கான கனேடியர்கள் நிச்சயமற்ற தன்மையை எதிர்கொள்ளுகின்றனர் என இன்று செய்தியாளர் சந்திப்பில் ஓட்டூல் கூறியுள்ளார். கனடாவில் அதிக தடுப்பூசி விகிதம் பதிவாகி உள்ளது என அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். நாடாளுமன்ற அமர்வுகள் ஜனவரி மாதம் 31ஆம் தேதி வரை மீண்டும் ஆரம்பிக்க திட்டமிடப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த 2 வாரங்களில் 10 வயதுக்குட்பட்ட 2 ஒன்டாரியோ குழந்தைகள் கோவிட் தொற்றால் மரணமடைந்துள்ளார்கள். கடந்த 2 வாரங்களில் ஒன்டாரியோவில் 10 வயதுக்குட்பட்ட 2 குழந்தைகளுக்கு கோவிட் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் இறந்துவிட்டதாக சுகாதார அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். இறந்தவர்களில் டொரண்டோவைச் சேர்ந்த 4 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தையும் வெலிங்டன் மாவட்டத்தில் 10 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தையும் அடங்கும் என உள்ளூர் பொது சுகாதார பிரிவுகள் தெரிவித்துள்ளன. தனியுரிமை காரணங்களால் இறந்தவர்கள் குறித்த கூடுதல் விவரங்களை வழங்க முடியவில்லை என உள்ளூர் பொது சுகாதார பிரிவுகள் கூறியுள்ளன. இந்த இறப்புகள் காரணமாக அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளதாக ஒன்டாரியோ மாகாண தலைமை சுகாதார அதிகாரி டாக்டர் கிரண் மோர் கூறியுள்ளார். ஆனால் இந்த தொற்றால் குழந்தைகளின் இறப்பு மிகவும் அரிதானது என அவர் கூறியுள்ளார். ஒன்டாரியோவில் தற்போது தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட சில குழந்தைகள் மட்டுமே தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகளில் உள்ளனர் எனவும் டாக்டர் மூர் தெரிவித்துள்ளார். கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட பின்னர் குழந்தைகள் கடுமையாக நோய்வாய்ப்படுவது அரிதாகவே உள்ளது. தொற்றின் ஆரம்பத்தில் இருந்து ஒன்டாரியோவில் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் 9 குழந்தைகள் இறந்துள்ளார்கள். நாடு முழுவதும் உள்ள பொதுத்துறைகள் பணியாளர்கள் பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்கின்றன. அதிக அளவில் பரவக்கூடிய ஒமிக்ரான் மாறுபாடு தொடர்பான கோவிட் தொற்று எண்ணிக்கையும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கையும் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் நிலையில் பொதுத்துறைகள் பணியாளர்கள் பற்றாக்குறையும் எதிர்கொள்ளப்படுகிறது. சுமார் 20,000 சுகாதார பணியாளர்கள் கோவிட் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் பணிக்கு செல்லவில்லை என இன்று கிபெக் சுகாதார அமைச்சர் கிறிஸ்டியன் டுபே கூறியுள்ளார். சுமார் 2,500 தொற்றாளர்களை பராமரிப்பதற்கு ஊழியர்களை கண்டறிய அரசாங்கம் தொழில் சங்கங்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டு வருவதாகவும் அவர் மேலும் கூறியுள்ளார். மேலும் கியூபெக்கில் அதிகமான தொழிலாளர்களுக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் 4 மத்திய சிறைகள் ஊழியர்கள் பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்கின்றன. அட்லாண்டிக் பிராந்தியத்தில் சுகாதார ஊழியர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வரும் தொற்றுகள் காரணமாக நியூ பிரன்ஸ்விக் மருத்துவமனைகளில் பெரும் சவால்களை எதிர்கொள்கின்றன. ஒன்டாரியோவில் நீண்டகால பராமரிப்பு இல்லங்களில் ஏற்பட்ட தொற்றின் பரவல் காரணமாக சில பகுதிகளில் 20 முதல் 30% வரை ஊழியர்கள் இல்லா நிலைக்கு இட்டுச் சென்றது. மிசிசாகா நகரம் பணியாளர் பற்றாக்குறையால் சில சேவைகளை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளது. பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவின் பிரின்ஸ் ரூபர்ட் நகரில் தீயணைப்பு படையினர் பற்றாக்குறை எதிர்கொள்ளப்படுகிறது. வினிபெக் பொது போக்குவரத்து சாரதிகள் பற்றாக்குறை காரணமாக சேவை குறைப்புகளை அறிவித்துள்ளது. காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு மத்தியில் அதிகரித்து வரும் கோவிட் தொற்றின் எண்ணிக்கை காரணமாக வினிபெக் காவல்துறை அவசரகால நிலையை நேற்று பிரகடனப்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒன்டாரியோ கியூபெக் மாகாணங்களில் கோவிட் தொற்றின் காரணமாக மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. ஒன்டாரியோவில் 2279, கியூபெக்கில் 1953 என தொற்றின் காரணமாக மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதிவாகியுள்ளது. இவர்களில் ஒன்டாரியோவில் 319, கியூபெக்கில் 207 பேர்
மாகாண ரீதியில் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அதிகாரிகள் கூறியுள்ளார்கள். ஒன்டாரியோவில் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள கோவிட் தொடர்பான நோயாளிகளின் 7 நாள் சராசரி 252 என சுகாதார அமைச்சர் கிறிஸ்டின் எலியட் தெரிவித்துள்ளார். நாடளாவிய ரீதியில் பல நாட்களாக மருத்துவமனைகளிலும் தீவிர சிகிச்சை பிரிவிலும் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. NDP தலைவர் ஜக்மீத் சிங் பெண் குழந்தை ஒன்றுக்கு தந்தையாகியுள்ளார். தங்கள் குடும்பத்தில் புதிதாக ஒரு பெண் குழந்தையை வரவேற்பதாக சிங் இன்று தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அறிவித்திருக்கின்றார். கடந்த 3ஆம் தேதி பிறந்த குழந்தையின் பெயர் வெளியிடப்படவில்லை. பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ, கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைவர் எரின் ஒற்றூல் ஆகியோர் தமது வாழ்த்துக்களை பதிவு செய்துள்ளார்கள். மாயாஸ் பர்னிச்சர் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Maya's Furniture. Time on the 9:51 p.m. in Toronto, and the temperature is -6 degrees Celsius. So I'm going to cut the item. We've seen our news for today. So again, I want to thank you. I love platforms, I love yours. So come, continued support, continued watching our show. So thank you for that. Sponsors, if you have any questions, any answers, we'll be more than happy to provide them to you. And artists, like I've said, a lot of new talent. So thank you. I know in the Western Toronto, we're seeing a lot of new songs, a lot of new faces in the industry. Okay, so thank you for that. Nariyakal and the confidence or a step at the vandirukkinga. So that's good, and I hope varakala the follow panni neengalum thorndu varavinga. Just send us your pieces at your intro clip, and we'll be more than happy to play that. And again, I want to thank you all, and we'll see you all tomorrow night.